चन्नी साहब ने 111 दिनों च कीता कुछ नहीं। जो सिद्धू साहब कहणगे पार्टी च उही होना। केबल की 100 रुपए की गल की, उस गल तो ही मुकर गए। जिवें कि सेम पहले 4.5 साल कैप्टन साहब ने हंडाए झूठा की सरकार, एक नवा इन्होंने चन्नी साहब को अगे करता कि हुण जिहड़ा 111 दिन जिहड़े तू झूठ बोला। सिद्धू ने अपना रौला पाया पिया कि मैनू CM लाया जाए। ये वेखो सारे कुर्सी के भुखे आ, इन्हों जनता के दुखों तकलीफों का कोई मतलब नहीं। आम पार्टी वाले तो किते लभे ही नहीं। गारंटियां का तो पता नहीं वो किहड़ियां दिंदे ने और किहड़ियां पूरी तो अज तक उन्हें कीती नहीं। पर यह कि जदों भी केजरीवाल पंजाब च हो के जाते हैं, उन्होंने मतलब पार्टी में ये रौला जरूर पैंदा कि जी आम पार्टी वो टिकटां बेच के वेचदी आ। केजरीवाल साहब ने दूजे वो पैसे इत्थों इकट्ठे करके लै गए। वादा ना था केजरीवाल साहब को कोई पंजाब का पूरा होना। डॉक्टर निज्जर साहब ने जो असीं भी गल करी तो साडे कहण ते भी लैस नहीं करते। आम पार्टी दी टिकटां जिहड़ियां मुੱਲ वेचदी आ। अजय गुप्ता के हालात ने कि वो अपने इलाके का जल्दी किते बंदा मतलब एडमिट नहीं करता। इन्हां लीडरां नूं जदों भणख लगदी है तो ये की करदे, उन्हां दे नजायज़ परचियां का दौर जिहड़ा शुरू कर दिंदे। इन्हां नूं हुंदा कि किते साडे सामने खड़ा ना हो जाए। देखो सरकार ने तो कोई काम किया नहीं। आम आदमी पार्टी देखो ना, जिन्ने उन्होंने विधायक से मतलब लगभग सारे खिलर चुके। कोई कांग्रेस वड़ गया, कोई किते चल गया, कोई इन्हों छड्ड गया। इन्हों के खुद के विधायक ही नहीं इन्हों को सांभे गए। सिद्धू साहब ने तो मतलब अज तक लोगों को गल्लां ही सुनाइयां और काम कोई नहीं किया। उही एको ही शेर हुंदा जिहदे नाल मोदी साहब नूं भी खुश करते हैं, उहदे नाल मनमोहन सिंह नूं भी खुश करते हैं, उहदे नाल कैप्टन नूं भी खुश करते हैं। सरकार में भी हुंदा कि इन्हां नौजवान मुंडियां नूं यूज़ किया जाए, इन्हां नूं वरतिया जाए। कई ज़्यादातर लीडर जिहड़े एवें करते हैं। सिर्फ ये लीडरां दे दबाव ने मैनूं बड़ा वड्डा एक नां देता गैंगस्टर का। लीडर जिहड़ा लीडर पहला प्यो लीडर, बाद चों दा मुंडा लीडर, फिर पोतरा लीडर, तो उन्होंने एवें दी चीज़ां वेखियां नहीं हुंदियां। ज़्यादातर लोग की करते हैं कि उन्होंने कमीशनां कर लेंदे, बहुत कुछ कर लेंदे आ कि काम जिवें दा मर्जी होवे, साडा ढिड भरना चाहिए। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੂ ਕੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਾਂਗੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਸਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ? बसपा अकाली जी सरकार आ, हमेशा ही जोड़े गरीबों के हकों च जी बसपा सरकार आ, वो बड़ी एक संघर्षी पार्टी है, ग्राउंड लेवल तो उठी हुई पार्टी है। इवें अकाली सरकार भी जी वो ग्राउंड लेवल तो उठी हुई पार्टी है। यही कारण है कि इन्हों का गठजोड़ आ, इन्हों के जोड़े आपस जोड़े विचार आ वो मिलते जुलते हैं और गठजोड़ इन्हों का भी इसे करके होया क्योंकि दोनों पार्टियां गरीबों के हक दीयां पार्टियां ने, इसे करके इन्हों का गठजोड़ होया। और सत्ता च आउण दी जिहड़ी गल करिए वो 100% ਜ਼ਾਹਰ ਆ कि मतलब जी सरकार आ अकाली दल बसपा की आऊगी क्योंकि अकाली दल ने भी जो कहा, पहले भी 10 साल पंजाब के लोगों ने अकाली सरकार हंडाई है और जो उन्होंने कहा वही किया। और अज कई लोग जो अकाली सरकार से सवाल कर रहे हैं, उन्होंने अकाली सरकार के रज के मतलब अपने ढिड भरे और जिस करके अकाली सरकार ने उन्होंने पछाड़िया। और अज उही लोग जो अकाली सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जिन्होंने अकाली सरकार ने उस टाइम उन्होंने सही नीतियां करके पछाड़िया सी। वो कुछ लोग जो अकाली सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अदरवाइज जोड़े लोग ने, आम जनता ने, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग ने, वो हर कोई अकाली सरकार के हक च ने। जिवें कि साडे वाल्मीकि भाईचारे का
ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਆ ਉਹ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, 111 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉਸ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਚਿਹਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 36,000 ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਈ ਇਵੇਂ ਰੇਤ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕੇਬਲ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਮ ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੰਡਾਏ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 111 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਲਵੀਰ ਭਾਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੁਖੜਾ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੀ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਬੈਠਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੀਗਾ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੇਸ ਬਣ ਪਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ
ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2017 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਵੇਵ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਇਵੇਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੀਐਮ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਗੁਪਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 50,000 ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਸ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਸ ਕਰਨੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਸ ਇਹ ਬਨਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਔਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਏ, ਕੀ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਣਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਸੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਦੀ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਨਾ ਲੜੋ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੂੰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਕੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ?
ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, 2 ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖਿੱਲਰ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਧੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਟ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ 'ਚ ਇੰਨੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਊਗਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਆ, ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਕੁਝ ਫਰਕ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਸੀਟ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਨ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੀਟ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਔਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਵਰ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਢੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ CM ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ, CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ CM ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਉਹ CM ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਵੋਟ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ, ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਰਕੇ BSP ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਹੋਣਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਦਬਾਅ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਸੋਨੂ ਕੰਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਕੰਗਲਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ। ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬਲਾਰੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਧਕੇਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਸ ਧਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬਲਾਰੀਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜ੍ਹਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ?
मतलब कभी भी नहीं, मैनू कभी ये सुनने लिए मिलिया भी नहीं, ना किसी ने मेरे नाल कोई नाराज़गी की, क्योंकि मैं कभी बदमाशी की नहीं। मतलब पूरे शहर दे विच और पूरे पंजाब च कोई एवें नहीं कह सकता कि मैं किसी ने बदमाशी की जां किसी नूं धमकी लाई जां धमकी ला के किसी कोलों कुछ लिया जां ठग्गिया जां कुछ भी एवें दा कुछ नहीं सीगा। सिर्फ ये लीडरां दे दबाव ने मैनू बड़ा वड्डा एक नां देता गैंगस्टर दा। पूरे इलाके दे विच एक भी मेरे खिलाफ एवें दी कंप्लेंट नहीं होगी कि मैं किसी नूं धमकाया जां जबरी किसी दी कोई चीज़ दब ली, इदां दा कुछ भी नहीं गा। और इस करके सारे शहर वासियों नूं पता सीगा कि मेरे नाल जो भी हो रहा वा ये सियासी हो रहा। और मेरे सियासत च आउण नाल बहुत लोग खुश ने, बहुत जिहड़े कट्टर जिहड़े हमायती सीगे कांग्रेस दे, वो भी जिहड़े मतलब समाज सेवक हीगे समाज च वधिया विचरदे, वो भी अज मेरे नाल खड़े ने। उन्हों का कारण यही है कि उन्होंने पता कि ये सिर्फ ये एक धब्बा लाया गया सीगा, ना तो अज तक मैं किसी को कोई धमकी वाली कॉल की, ना किसी धमकी लगाई, एवें दा कुछ नहीं सीगा पूरे शहर दे विच। अज भी एक भी शहर च एवें दा कोई मेरी मुखालफत नहीं, या किसी ने अज देख लो कि आप चोण मैदान च उतरे हाँ, किसी ने कोई बयान लाया हो, किसी ने कहा हो कि मतलब लोग ਲੱਭਦੇ ਹੋਣਗੇ इस चीज़ों ਨੂੰ कि ਅਸੀਂ कोई चीज़ ਲੱਭੀ है कि जिस ते सोनू कंग दे दाग लगे, कुछ वोटां ते फर्क पवे, अज तक ਲੱਭੀ नहीं कोई चीज़। हाँ, विरोधी धिर तो मतलब ये चीज़ां लभदे होणगे, पर एवें दा कुछ नहीं सीगा, क्योंकि मैं एवें दा कीता कुछ नहीं। मतलब मैं शहर वासियों नाल बहुत मतलब प्रेम भावना नाल रहा वां। पूरे शहर दे विच असीं बहुत वधिया तरीके नाल रहे हां। मतलब हर किसी नूं मान सत्कार उहदा बनदा दित्ता, वधिया मतलब जो भी किसी का बनदा मान सीगा, हर किसी का सत्कार किया, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ सत्कार करते रहे, परिवार दे विच रहे, दूजे परिवारां 'च भी विचरते रहे। कभी किसी तरह की मेरी कोई किसी को कंप्लेंट नहीं आई। मतलब कोई भी समाज विचरदियां भी कभी अज तक कोई मेरी किसी तरह की कंप्लेंट नहीं। इस करके मौका तो लभदे होणगे, पर उन्होंने लभ नहीं सकता, क्योंकि अज तक किते भी मेरी कोई एवें दा जिहड़ा कोई नैगेटिव गल है कभी कोई ना सामने आई, ना कोई हैगी सीगी। इन्हां सिर्फ एक दबाव बना के मैनूं जिहड़ा वा सरकारां ने अपनी जिहड़ी पावर सी वो इस्तेमाल करके मैनूं एक बहुत वड्डा गैंगस्टर दा नाम दे दित्ता सीगा। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਤੜ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇ। ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? बिल्कुल, देखो जी ਅਸੀਂ आप मतलब एक गरीब परिवार चों निकले हैं, तो ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਆਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਲੀਡਰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੀਡਰ, ਫਿਰ ਪੋਤਰਾ ਲੀਡਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ जो भी कर सकते हैं उन्होंने असी वो करांगे। जिमें कि सरकार वालों भी आईयां बनिया हुई जो स्कीमां वो लीडर अपने घर च ही रख लेंदे आ, बथेरे कपड़े होंदे, कई बहुत कुछ हुंदा। पहला भी माता जी कौंसल रहे, अज तक असी जिहड़ा अपने इलाके का 1 रुपया भी नहीं खाता, जो सरकार वालों आया असी सारा अपने इलाके च लाया। माता जी दे कोई अज तक कोई एलीगेशन नहीं किसी तरह का भी। जे कोई काम करने वाला आउंदा भी सके तो माता जी यही ठेकेदार नूं यही कहंदे रहे कि सानू काम सही चाहिए, सानू होर कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग की करते हैं कि उन्होंने कमीशना कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे कि काम जिमें दा मर्जी हो, साडा ढिड भरना चाहिए, पर साडे च इदां दा कुछ नहीं सीगा। असी पहला भी लोगों की सेवा की और गांह भी जी लोगों की ही सेवा करनी है। सानू सत्ता ना कोई मतलब नहीं, उस शहर के महाराज की कृपा उदा भी बहुत मान सत्कार आ। सत्ता च आउण दा जिहड़ा कारण वही है कि असीं लोगों की सेवा कर सकीए। सानू सत्ता च आउण ये नहीं कि साडे हत्थ च पावर आए असीं किसी नाल धक्का करिए, इदां दा कुछ नहीं गा। पावर बहुत हंडा चुके हैं, पहला भी बहुत हंडा चुके हैं। पूरे पंजाब च जिवें दा भी सीगा, बड़ी महाराज की कृपा सीगी, हर कोई मान सत्कार करता सी, पर असीं कभी मिसयूज़ नहीं किया। और अगे तो भी जो सत्ता च आउंदे आ असीं अपनी ताकत का कभी मिसयूज़ नहीं करांगे, लोगों की सेवा करांगे। शुक्रिया। सो ये असीं गलबात कीती भुपिंदर सिंह सोनू कंगला, एक बहुत मशहूर नाम। तुसीं देखी सारी गलबात, तुहानूं इस गलबात सुनने तो बाद देखने तो बाद की लगता है कि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।